words about myself and the company. My name is Iохен Шрайбер, and I come from the EFS Business Consultancy from Vienna in Austria. Несколько слов о себе. Меня зовут Иохен Шрайбер, и я представляю консалтинговую фирму ACC в Австрии. We are an independent consulting company based on the automotive industry and work there on a global basis with customers around the world, not only passenger cars, but also heavy-duty, medium-duty and light-duty vehicles. Мы представляем собой компанию, которая работает на глобальном уровне в автомобильной промышленности, и не только по консалтингу, но также по тематике большегрузных, среднетоннажных и легких грузовых автомобилей. Speaking about the topics there, we're working in the fields of market intelligence, product development, manufacturing and value chain there. Говоря о технологиях, мы говорим о исследовании рынка, развитии продукта и маркетинговых технологиях. Basically, we cover all the major business areas in this field, the 8 business areas, not to read all of them, but just showing you that projects we normally deal in cover the interaction of the various business areas. Фактически мы охватываем все основные бизнес-области, всех этих областей 8. Я не буду останавливаться подробно на каждой из них, но хочу сказать, что происходит охват всех этих областей. Over those business areas, we have these 9 fields of competence that we cover from our company. Среди этих 9 областей у нас есть как бы 9 отраслей, которые относятся к компетенции нашей компании. We distinguish there, on the one hand side, in professional competences, focusing on content, process, methods, and tools, and on the other hand side of collaboration competence, where you have to speak about the people involved, cross-functional working, and also the working models about the employees in the companies. С одной стороны, это профессиональные компетенции, которые включают различные технологии, процессы, механизмы и так далее. И с другой стороны, мы говорим о компетенции коллективных, то есть соотносящихся с функционированием людей и их взаимодействием. The fields of competence cover basically the product development process on the one hand side and manufacturing on the other hand side. Of course, these days that has been added by fields like digital product and production as well. Говоря о компетенциях с точки зрения производства, мы говорим о развитии продукта и непосредственном производстве того или иного продукта. И в последнее время к этому процессу добавились цифровое производство. Now, speaking about digital Kaizen, I am very glad that we got the invitation here because we thought all the time, knowing that everything that has been presented, Industry 4.0 and all those possibilities you have, how can you use that in order to really solve problems and not just to have fancy new tools? Спасибо большое за приглашение участвовать в этом мероприятии. И я немножко поговорю о цифровом кайдзене, и индустрии 4.0, и процессах, и механизмах. С одной стороны, многое об этом говорится, но с другой стороны возникает вопрос, как это использовать, реально использовать, а не просто восхищаться наличием тех или иных новых инструментов. And that is why we not only had a look at the new technologies that are there, but also at the classic companies, and they're trying to link the new possibilities with traditional approaches. And so we came up with linking methods like the Toyota production system and lean manufacturing with digital possibilities of the current time. Говоря о новых технологиях, мы упомянем не только их, но также и классические компании. Поэтому необходимо, мы также посмотрели на то, каким образом связаны новые технологии с тем всем традиционным, что уже имеется, и каким образом можно увязать самые различные процессы, такие как бережливое управление и новые цифровые технологии.
So basically, we looked at the Toyota production system on the one hand side and on the emerging disruptive technologies on the other hand side. Поэтому мы посмотрели на процесс производства с одной стороны и на другие внедряющиеся революционные технологии с другой. If we look into the Toyota production system, we especially focused on Kaizen and there on the traditional problems like Mura, Muri, and Muda, where you have the traditional concepts of how to identify waste and process steps that are inefficient. Таким образом, говоря о всем процессе производства, мы можем говорить о системе Кайзер, которая включает такие традиционные термины, как мура, то есть это неравномерность, мури, перегрузка, муда, потери. Другими словами, мы стараемся заниматься проблемами отходов и как сделать их меньше. And on the other hand side, we had a look in all the emerging, or all in various emerging technologies, and trying to analyze in how far those emerging technologies can help solving problems identified by the classical approaches. С другой стороны, мы посмотрели также на все возникающие новые технологии, которые внедряются в процесс, и проанализировали, насколько далеко их можно использовать и применить для того, чтобы решить проблемы на уровне традиционного существующего производства. Basically, you can distinguish between digital Kaizen and Kaikaku. Можно провести различие между системой Kaizen и Kaikaku. If you look there in the potential of the digitization on the one hand side and then the stages of the factory playing on the other hand side, you have the steps where you have continuous improvement, where you have built up factories and where you continuously improve them. Or on the other hand side, when you build something new from scratch, the potential is of course higher if you have the chance to build something from new. Говоря об этих системах, нужно упомянуть несколько моментов. С одной стороны, мы говорим о производстве, которое мы все время улучшаем, а с другой стороны, мы говорим и улучшаем производство на основе уже существующего. С другой стороны, мы говорим о чем-то и что мы строим с нуля, где, конечно, потенциал будет больший. As the practice shows, that Kaikaku in practice is very rarely, because on the one hand side, it is not often that companies have the possibilities from a financial point of view to build up completely new plants with the very new technologies. The focus we have is on digital Kaizen, where you can go into existing plants and there improve them with the concept of digital Kaizen. С одной стороны, система Kaikaku используется довольно редко, потому что это связано с ограниченными возможностями компаний, в том числе и финансовыми, строить новый завод и внедрять все технологии с самого нуля. Поэтому мы сконцентрировались на уже существующих производствах и каким образом внедрить систему Kaizen в существующую инфраструктуру. So now in practice, what is the real approach? Практически, в чем состоит реальный подход? The Toyota production system and Kaizen has the method of 5 W questions in order to ask who, what, where, when and why. Итак, система Kaizen строится на 5 основных вопросах, так называемые по-английски WH questions, которые звучат кто, где, когда и почему. In digital Kaizen, we say we use the 4D questions method because data is the main point and the main aspect in order to improve. Мы говорим, что в цифровом Kaizen мы используем систему 4D, потому что данные являются основным моментом, основным принципом, который мы используем и улучшаем. We identify the potentials as well in the shop floor, as also the traditional method does it, and focus on the data there. Мы также идентифицируем, находим потенциал на уровне цеха, как это, собственно, и используется в традиционных технологиях, но мы используем вот эту вот систему 4D. So we ask, speaking about data, where do you capture it? How do you process it? How do you prepare it?
and then how do you transmit it? Говоря о данных, мы задаем следующие вопросы. Каким образом данные получаются, каким образом они обрабатываются, каким образом они сохраняются, и затем, как данные передаются дальше. The basis on that is our opinion that also Industry 4.0 starts with a very first step that has to be a precise question. And that you need to have clarity in complex processes in order to be able to optimize them. Что касается индустрии 4.0, и основой, конечно, является самый первый основополагающий вопрос, который требует ясности и четкости о комплексных процессах для того, чтобы знать, куда двигаться дальше. As I was asked to give a practical example, I also came with the practical questions we ask. I'm not going to read all of them. It's just there is, of course, a questionnaire dealing with all those aspects like data capture, data processing, data preparation, and data transmission, where I go into the details to come up with process analysis and therefore potentials for improvement. Таким образом, говоря о практическом примере, я привел пример вопросов, но с другой стороны, я не собираюсь вдаваться в подробности этого вопроса, только скажу, что это 4 этапа. Опять же, мы задаем вопросы о том, как собираются данные, как обрабатываются данные, как подготавливаются эти данные и как они дальше передаются, для того, чтобы иметь понимание и анализировать эти данные с целью дальнейшего улучшения. In order to then use the potentials we analyzed, we elaborated a framework for this emerging technologies on the shop floor. Для того, чтобы использовать в дальнейшем те данные, которые мы обрабатываем и анализируем, мы поэтому пришли к использованию новых технологий и подходов как раз с уровня цеха. For us, everything starts with data. Для нас все начинается с данных. Of course, you also need software system techniques. Поэтому, конечно, вам также понадобятся определенные техники программного обеспечения. That has to be combined with communication. И эти техники нужно скомбинировать с коммуникациями. And that, of course, has to be combined with the shop floor. И в свою очередь все это необходимо соединить, скомбинировать с уровнем цеха. In the shop floor, we distinguish between means of production on the one hand side and the so-called gadgets on the other hand side that can be used there in order to optimize. Говоря о уровне цеха, с одной стороны мы имеем средства производства, а с другой стороны мы имеем гаджеты, которые можно скомбинировать для того, чтобы в дальнейшем это производство оптимизировалось. So how does that work in practice now? Как это работает на практике сейчас? I came here with an example where the idea was quite similar as it has been told before. И я предоставлю вам пример, в котором идея будет сходной с той, о которой уже упоминалось раньше. The goal was in a production environment to prevent downtime through introduction of an early recognition system using sensors and smartwatches. Пример состоял в том, чтобы в процессе производства и в процессе контроля над средой окружающей внедрить сенсоры, которые бы предоставляли возможность ранней диагностики тех или иных поломок, проблем. That was based on the initial situation, having a conveyor belt transporting small building parts, and based on the fact that the delivery volume was not constant, sometimes that led to congestion and the material flow was disrupted, so that band workers had to eliminate the interfering part. Это связано с тем, что на сборочном конвейере возникали такие проблемы, как передача частей производимой продукции, эти части часто сталкивались между собой, создавали потоки препятствия, и рабочие, которые работали на конвейере, должны были останавливать эту работу и избавляться от блокирующих движения частей.
The solution was to use a sensor measuring the flow-through on the problematic band segment and to link the sensor to the SPS, sending measurements to the cloud in real time. Идея состояла в том, чтобы внедрить этот датчик на конвейер именно в проблемных частях этого конвейера, процесса производства, с тем, чтобы данные из этого датчика передавались в систему SPS, то есть на облачную обработку данных. In the cloud, the data is analyzed according to big data machine learning, and there it is compared to the captured data with the historic data, and with the forward-looking, there is a prediction if there will be a problem or not. Что касается облачной обработки данных, она осуществляется с помощью анализа больших данных, также компьютерного обучения. Это сюда включает данные, которые собраны, и исходные, так называемые исторические данные, которые в дальнейшем помогут сделать определенные прогнозы и предсказать, то есть какую-то будущее перспективы развития. The benefits here were that based on the forward-looking congestion warning, the risk is early recognized and the machine downtime is prevented. Выгодой от внедрения такой технологии является то, что с помощью внедрения системы раннего предупреждения, которая не дает конвейеру, частям на конвейере скапливаться и создавать заторы, таким образом улучшается срок действия машины и предотвращаются поломки. And at the same time, the band workers can execute other tasks, and they do not have to supervise the band all the time. А с другой стороны, рабочие, которые обслуживают конвейер, могут заняться другой деятельностью, а не находиться постоянно и следить за работой конвейера. So in this case, speaking about the traditional aspects of Kaizen, Muri as well as Muda have been eliminated in order to reduce machine failure and to avoid downtime and defects. Таким образом, говоря о системе перехода на систему Kaizen, такие элементы, как Муда и Мури, они исключены, что позволяет в дальнейшем обеспечить более длительную работу механизма, техники и предотвращать поломки. To have a look there in our framework again, if you now want to put that in practice, we just illustrated that here, and I do not want to go through every single step, but show you an overview about that. Если я возвращусь опять ко всей системе, ко всей структуре, которая здесь проиллюстрирована и которую вы, возможно, хотели бы внедрить, я не буду говорить о всех компонентах, но они все изображены. So in order that is the same use case as we had right now, this machine availability, you have as well look into your means of production and there in the conveyor system and see how that is linked with your communication, your software system techniques and your data in order to bring that in a process where you have all the input and the output, so the use case is practically running and helping. Для того, чтобы эта модель использования или модель для применения работала, которая основана на Кайзере, необходимо, конечно, иметь в наличии технику, также иметь средства производства. Например, что я говорю, когда я приводил пример о конвейерной ленте, и сделать так, чтобы ваши средства производства имели связь с коммуникациями, то есть с обработкой больших данных, с технологиями, с программным обеспечением. Таким образом обеспечивается как ввод, так и вывод информации и обеспечивает работу всей модели. Another example I have brought with me is drone meets inventory. Второй пример, который я хочу привести, это инвентаризация. The status quo often is that you have to do a manual stock taking and you have to do a manual data handling.
Проблема, которая часто возникает, что иногда инвентаризацию продукции, да, или материально-технического обеспечения нужно делать вручную. Даже обработку данных, инвентаризацию данных приходится делать вручную. There we came up with the solution of automated stock taking and automated data matching using drones. И таким образом мы пришли к решению данной проблемы. Это автоматизированная инвентаризация и автоматизированная обработка данных с помощью дронов. Of course, that is based on the effects of the 4D principle as well, looking deeply into the data. Конечно, это также связано на принципах 4.0. Это глубокий анализ данных. And also here, there is a framework where you can see what you all need to have in mind when you want to put that into practice. И здесь есть определенная схема, структура, в которой указано, что нужно иметь в виду, если вы хотите внедрить это. We liked from our company, from the EFS Business Consultancy, this idea of the drone so much, and we're so convinced about that, so that we actually now came up with an own company working on this solution, which I want to show you there in order to give you more detail about that. В нашей компании мы пришли к идее дронов, и нам она так понравилась, что фактически можно говорить еще об одной компании, которая будет вырабатывать решения для различных. So as I've said, there we have come up with this solution, and I just would like to show you that, to give you an impression how that is working. Как я уже сказал, мы такое решение нашли, и я хочу показать его вам, чтобы у вас было впечатление, как именно это работает. So I think that this video showed more than I can talk to if I'd speak for long. Nevertheless, to sum it up, yeah, the status quo was already spoken about before, and I think you've seen about the solution as well. Я думаю, что это видео показало гораздо больше, чем я хотел бы и мог бы сказать, и я говорил бы долго. И в итоге я могу просто подвести какое-то, сделать заключение о статусе КВО, который уже упоминался, и вы прекрасно видели, как работает данное решение. Speaking a bit about the advantages, it is about speed, control, reliability, independence, and efficiency. Говоря о преимуществах данной системы, можно назвать это скорость, контролирование, это эффективность, это индивидуальный подход. Also giving a bit about the product architecture, what is most important about this solution is that you there have a robust indoor navigation without GPS, orienting within the factory, not needing GPS there. Что я хочу сказать еще о, так сказать, так называемой архитектуре продукции, что это решение включает такой момент, что двигаясь по этой умной фабрике, вам не нужна система GPS, потому что это все контролируется роботами. The label capturing is camera based, so there's a camera that is able to read all the labels there and is then processed automatically.
Например, также на такой фабрике может существовать видеокамера, которая читает все бирки, да, все названия и в дальнейшем обрабатывает эту информацию. And there is an automatic processing and transmission of the inventory data to the stock data you have. И затем есть система автоматической обработки данных инвентаризации, которая в дальнейшем входит в систему общего сбора банка данных. In general, there are two business models that are offered. В общем, можно предложить две бизнес-модели. The one is that you can buy these drones and all the technique behind it in order to own it, and the second is that you receive it as a service model. Две бизнес-модели заключаются в том, что первое, вы можете купить все эти дроны и соответствующую обслуживающую технологию и стать владельцами их, и второе, это можно использовать как сервисную модель. What I can add in addition is that also regulatory compliance is checked there in two aspects. Также я хотела бы добавить то, что есть два аспекта соответствия нормативно-правовой базе. One is the aspect of financial auditing, so that the inventory is also accepted by financial auditing, and you don't have to do it then manually again in order to comply with auditing requirements. Первое, это финансовый аудит проводится с тем, чтобы в дальнейшем не пришлось повторно делать финансовый аудит с целью соответствия финансовым нормам. And the second is, of course, work safety of all the employees in the relevant plant. И второе, это производственная безопасность всех работающих на данном предприятии. So finally, I brought this example in order not just to talk about Industry 4.0, but to also show that it is actually flying and it is helping to solve real problems and not just fancy ideas. И еще один пример, который я хочу привести в отношении внедрения индустрии 4.0, показать, что это все работает, функционирует, не только говорить об этом, но показать на примере, что это действительно реальность, которая доступна. This company is bringing together the best of the one hand side EFS consulting from the process point of view, and on the other hand side from IVISO from the technical point of view. И эта компания вместе соединяет определенные консультативные услуги по инвестициям и, с другой стороны, INVISO. So finally, to sum it up, I hope you get a bit of an idea about the EFS approach, how you can deal if you have problems that you come up with Kaizen, and in how far you can solve them with digital methods. И я думаю, что на данный момент вы получили определенное представление о подходе к переходу к данному процессу, о том, как работает Кайзен и как с помощью этих технологий решать возникающие проблемы. From our point, the framework, starting at the data, is very important to solve those problems. С нашей точки зрения, любая схема, любая система начинается с данных для того, чтобы... И это очень важно, чтобы решать возникающие проблемы. And I hope that the two examples I showed you give you an idea how that can be put in practice. И я надеюсь, что те два примера, которые я вам предоставил, помогут вам выработать идею о том, как применить это на практике. I spoke about the basis of digital Kaizen. Now I was also asked to bring something looking a bit more into the future. And that's why I brought a study on the future trends of the digital factory that has been elaborated by EFS Consulting. Я уже говорила о основах цифрового кайзена, а теперь я хотела бы поговорить о будущих технологиях, поэтому я принес с собой исследование, проведенное центром, и хочу поделиться с вами. So, in order to achieve continuous progress in production planning, also the digital factory needs to keep an eye on the shifting technology and on the emerging potentials.
И для того, чтобы постоянно совершенствоваться, необходимо иметь в виду изменяющиеся технологии и возникающие также технологические процессы. First, starting with the definition, what I think about and what I have in mind when I speak about digital factory. Сначала я хочу поделиться своими мыслями относительно того, что я считаю определением цифровой фабрики. Что же это такое? Digital factory is here understood as the link between product development on the one hand side, where all the product data comes from, and the production on the other hand side. So digital factory enables production planning, speaking about production capacity and processes. То есть цифровая фабрика – это та связь между разработкой продукта и производством, которая объединяет эти два мира. То есть здесь мы говорим о производстве, о использовании компетенций и потенциала для производства. Closing the gap between the digital and the real world is, of course, an important aspect. And digital factory is all the time in between digital and real. И цифровая фабрика, она всегда находится посреди между двумя мирами, цифровым миром и реальным миром, и является мостом, который объединяет этот разрыв между ними. So the digital factory is understood as a network of digital methods and processes. То есть цифровая фабрика – это сеть цифровых методов и процессов. And there we speak about workflows, processes and resources. А также хочу рассказать о процессах, ресурсах и рабочих процессах. You get smart, automated and connected tools that are ideally based on a consistent data foundation. То есть все основывается на постоянных базах данных. Это постоянные методы и умные решения. Simulation is of course an important aspect as well in order to make the engineering of the plant. И имитация является важным аспектом для проекта и работы на фабрике. And all of that can also lead to a digital twin where you have in real time constantly your real factory also on your screens in order to make your production planning in real time. И здесь очень важно рассмотреть цифрового двойника. Это реальная фабрика, которую вы видите постоянно на экране, и поэтому это помогает вам лучше планировать бюджет и все свои мероприятия. So, in order to prepare for the future, the trends for the digital factory were systematically researched and evaluated, and we took the fields data exchange, Industry 4.0 and the usability. И для того, чтобы подготовиться к будущему, к новым тенденциям в области обмена данными, а также Индустрии 4.0, мы подготовились и провели исследования, а также оценили эти исследования. We first came up with a study conception, then conducted expert interviews in order to add that to the experience we have in the field of digital factory, and finally evaluated and consolidated all the results we got. То есть сначала мы разработали понятие, концепцию исследования, затем провели интервью, собеседование с экспертами данной области для того, чтобы адаптировать их к области цифровых технологий, а затем оценили результаты этих исследований. We have many years of experience in the field of projects of digital factory in the production planning, but nevertheless we added there experts from theory and practice in order to contribute to the study. У нас обширный опыт в области цифровых фабрик, однако мы добавили и других известных экспертов для того, чтобы расширить базу данных, которая учитывалась в наших исследованиях. You see that we had university and research on the one hand side and supplier startups where we distinguished between theory and practice on the one hand side, and also between experts with no digital factory background and experts with background in digital factory. То есть здесь мы разделили
мы опрос провели среди исследователей и в университетах провели исследования, а также проводили интервью с поставщиками и компаниями-стартапами. То есть мы объединили область знаний, теоретических знаний и практикующих специалистов, а также мы разделили наших участников исследования на две категории. Те, у которых нет опыта работы с цифровыми фабриками, и те, которые работали с цифровыми фабриками ранее. So to give a few examples from university researchers, there was the University of Hamburg involved, as well as Fraunhofer, or also the research of SAP. То есть, если мы говорим о университетских исследователях, были представлены Хамбургский университет, Франху и исследования CAP. There were also very innovative startups where we got the latest insight about speech recognition, gesture recognition, artificial intelligence. Companies like HoloLight, Gestigon, Innovation Rocks, just to name a few. И также у нас были очень такие опытные эксперты, инновационные компании, стартапы, которые поделились знаниями относительно распознавания голоса, жестов, искусственного интеллекта. То есть эти компании, просто несколько из них, это Hologist, Innovation Rocks и Gestion. Companies combining background of digital factory and being practically working on digital factory. There are so names like Siemens or KUKA, EDAC, to give there a few examples. Festo was not part of that, but let's see if there are contacts established there that maybe Festo is included in such expert talks in the future as well. И когда мы проводили опросы представителей компаний, являющихся стартапами, у которых уже есть опыт работы с цифровыми фабриками, здесь мы можем выделить несколько: Siemens, KUKA и так далее. Festo не участвовала в исследованиях, но я надеюсь, что мы обменяемся контактами с представителем компании Festo и включим их в следующие исследования. So as a summary, what was the results? The results were that the digital factory will develop in two stages, from machine support to automated decision making. И каковы результаты исследования? Они состоят в том, что цифровая фабрика, она развивается в два этапа: от поддержки машин до автоматизированного принятия решений. If you see here the time, then you see here quality and efficiency of production planning. То есть вы видите здесь и временные рамки, и качество, и эффективность планирования производства. So in the first stage, there will be an increase in the degree of automatization in production. If that will also be the case in assembly, is diversely argued, but not only automatization in production, but also automatization in production planning. И на первом этапе было заметно повышение уровня автоматизации в производстве. Можем ли мы включить линию сборки? Я не уверен. Однако вот другие показатели были выявлены здесь. There will be a merge of the production planning and the manufacturing control that will get closer together than they are at the moment. И планирование производства, а также производство и контроль производства будут объединены в ближайшее время. Quality planning will be an essential part of production planning and will play an even more important role in the future. Планирование качества будет важной составляющей планирования производства в будущем. Production planners will be supported by software assistants in the near future. И люди, отвечающие за планирование производства, получат техническую поддержку, программное обеспечение, которое будет им помогать в работе. A logic and continuous database, as well as role-specific applications,
will also lead the way to the future of the digital factory. Следующие тенденции в направлении цифровых фабрик – это логические базы данных с приложениями, основывающихся на ролях. In the further future, there will be artificial intelligence capable of making decisions. И затем искусственный интеллект сможет сам принимать решения, бизнес-решения. And also the scope of action of the means of production will be expanded. А также масштаб средств производства будет расширен. To give an example there, we're at the moment we're not at the stage where we say there's the coil at the beginning of the factory, and if you tell the coil at the end we want to get a Volkswagen Golf, that is done. We're not so far yet. То есть мы, конечно, находимся на начальном этапе, и да, мы, конечно, из катушки материала не можем сразу Volkswagen Golf сделать, но мы постепенно движемся, и мы в процессе. But speaking about production planning, we are not too far away that if you look into a cell of paint robots, that you no longer need to plan how 2 or 3 or 4 robots there work together and manually optimize the ways the robots are going. You can also give the robots the task, we want to get the car body painted. You robots know what you're capable of doing. You know that you're not alone, but there are 4 of you. So let's plan it and execute this action without manual planning. То есть и мы находимся на том этапе, где планирование производства привлекает участие роботов. Например, на линии окраски мы можем дать задание 2, 3 или 4 роботам для того, чтобы они оптимизировали этот процесс, а также исключили или снизили количество потерь. То есть мы даем им задание. Необходимо покрасить машину. Вы роботы, вы знаете, какими компетенциями вы обладаете, вы знаете, что вы работаете в команде, не один робот, а вас несколько. Поэтому распределите задачи, выполните их, и они все это делают. Putting that into practice is at the moment more a question of law than a question of technical possibilities. То есть сейчас, на данный момент, у нас есть технические возможности реализовать это. Однако сейчас вопрос касается каких-то юридических аспектов. То есть пока что на законодательном уровне мы не можем на практике применить этот пример. Однако технически мы уже готовы это сделать. If we now look in the details, the first field we analyzed was data exchange. Первая область, которую мы анализируем, это обмен данными. In data exchange, basically there are 2 trends that have been analyzed. On the one hand side, looking into process, having workflow-based processes. On the other hand side, if you look into the systems, IT architecture, that should help in order to keep a consistent database. И здесь мы рассматриваем 2 тенденции. Необходимо рассматривать 2 разных направления. Первое – это смотреть на процессы. Это процессы на основе рабочих процессов. А вторая тенденция – это архитектура информационных технологий, которая поддерживает постоянное бесперебойное производство. The small icons here all represent specific trends that can help in this field and are of major help in order to keep the data consistency, which is at the moment one of the major pain points having a digital factory, getting all your data together. И для того, чтобы объединить все данные, вы видите небольшие вот эти вот картинки, то есть это все составляющие, которые помогают этим тенденциям развиваться и объединять данные, что, собственно, является очень важным для цифровых фабрик. Of course, more than welcome to ask any questions you like about those in detail. However, I would focus on the next point, which was Industry 4.0, and telling you more about those. Вы, конечно, можете задавать вопросы на любом этапе моей презентации, однако я хотел бы уже перейти к вопросу Индустрия 4.0 и сконцентрировать внимание на этой области.
So Industry 4.0 will, of course, also have a consequence for production planning, and there the main trends are data analytics on the one hand side, 3D printing, and robotics. И, конечно же, на индустрия 4.0 также тенденции в этой области свое влияние окажут на планирование производства. И здесь наблюдаются три тенденции. Это аналитика данных, 3D-печать, трехмерная печать и робототехника. Application of systemized analysis of comprehensive data to generate strategic recommendations is a general prerequisite in order to use any kind of artificial intelligence for applications. Для того, чтобы применять искусственный интеллект в работе, существует обязательное требование. Это применение систематизированных данных, объединяющих по стратегическим рекомендациям для действия. Speaking about 3D printing, manufacturing of three-dimensional objects from digital files with layer and layer visualization will, of course, transform digital factory as well. Top use cases there being planning and quality to ensure products and processes. И, конечно же, когда мы говорим о трехмерной печати, здесь для того, чтобы она трансформировала в цифровые фабрики, необходимо, чтобы были процессы производства трехмерных объектов с цифровых файлов послойно с визуализацией. И некоторыми примерами применения является планирование и обеспечение качества продуктов и процессов. Speaking about robotics, that has an influence on the digital factory as well. There, especially robotic technology using semantic networks and artificial intelligence in order to come up with no longer flowing production line, but various cells of robots, and they're interacting and having sequence planning, being able to react flexible. И, конечно, когда мы говорим о робототехнике, то применение роботизированных технологий является очень важным, а также семантические сети и искусственный интеллект. То есть здесь мы говорим о том, что необходимо избегать каких-то задержек в выполнении процессов, рабочих процессов, поэтому существуют ячейки, и роботы планируют последовательность, осуществляют планирование последовательности, таким образом оптимизируя производство. A short presentation like that can only be an introduction into the topics, but just to let you know, of course, behind all of those trends, there are detailed descriptions, giving descriptions, products at the moment, use cases, prerequisites in order to put those points into practice, and also having the strengths, weaknesses, opportunities, and threats at side if you want, for example, to use 3D printing in production planning. И, конечно же, такая краткая презентация – это всего лишь введение, чтобы привлечь внимание в эту тему, но, как говорится, помимо этой работы очень проводится серьезная работа по практическим примерам, то есть все прописано, что делается, какие примеры применения данных технологий, анализ сильных, слабых сторон, возможностей и сложностей, что необходимо, какие требования для использования той же 3D-печати, то есть разрабатывается четкие описания всех процессов того, что можно делать. Of course, the detailed description is also available for the smart robotics. И, конечно же, детальное описание процессов также присутствует для умной робототехники, то есть все вы можете увидеть также. If we look in the third field that has been elaborated, that was usability, especially the question, speaking with digital factory production planning, how can all the new possibilities, all the new gadgets be used
in making the usability better for production planners. И, конечно, здесь мы переходим к 6 тенденциях, которые охватывают вопрос полезности. Что необходимо сделать для того, чтобы тех технологий, которые представлены, на самом деле были нужными и полезными и облегчали работу. There you see again a time frame. Important for the time frame is that is the prediction we came up with our expert talks when the trends I'm going to show you will be able to be used by the German automotive industry in practice, not only in pilots, but in their serious production planning. And it is, of course, an outlook. И здесь вы видите также временные рамки, и здесь, конечно, это ожидаемые результаты внедрения. Мы обсуждали с экспертами немецкого автопромысла, когда определенные технологии могут быть внедрены не только в рамках пилотных проектов, но также на серийном производстве могут использоваться, и вот здесь мы собрали эту информацию. Important not only for the Germans but also for all of you is to start thinking and working about those now. So look into them, what will be possible in the future. И, конечно же, очень важно не только для немецких экспертов, но и для всех вас и нас учитывать те технологии будущего, которые придут в ближайшее время, и начинать уже работать над тем, что грядет сейчас. First trend is augmented reality and virtual reality. Первая тенденция – это дополненная и виртуальная реальность. And the first step, smart glasses for the industry will be available in order to have your production planning in a smart glass, in order to improve your possibilities of production planning. И первая из технологий – это умные очки, которые помогут лучше планировать производство, и которые – это самая ближайшая тенденция. Looking there in the future, not only 3D holograms, but in the far future, also smart contact lenses will be available in order to have your production planning with all your data in there. You don't need any displays or smart glasses then any longer. И также необходимо упомянуть голограммы 3D, а также умные линзы, которые также могут применяться в планировании производства. И они будут улучшать производственное планирование производственных процессов. Second trend, motion control. Вторая тенденция – это контроль жестов. Here the point is, at today still, planners are stuck with their keyboard on the one hand side and the mouse on the other hand side. То есть на данный момент те люди, которые планируют производство, сталкиваются с тем, что с одной стороны у них клавиатура и с другой стороны у них мышка. In the near future, motion control gadgets can also be used. You have to use the gadgets in order to use them with your production planning systems. И, возможно, в будущем можно будет применять гаджеты, которые используют жестовое управление, то есть с помощью которых будет легче планировать производство. Next step will be that you relieve them of the gadgets, that your gestures are recognized by the systems, and you don't need any gadgets anymore to control your actions. А затем распознавание жестов, то есть вам уже не понадобятся даже никакие гаджеты, вы сможете просто какие-то жесты делать, и информация будет немедленно поступать. And finally, it will also be possible that if you make your planning with motion control, that you get haptic feedback with the motion control. We call that holoactive touch, which is a name BMW is using at the moment right now in their vehicles, having this gesture control and giving you also haptic feedback just with gestures. И еще одна тенденция – это так называемое голоактивное прикосновение, то есть это виртуальные тачскрины с тактильной обратной связью, которые также вам предоставляют эмоциональную оценку, и вы можете общаться со своими гаджетами. То есть BMW сейчас использует
используют контроль жестов, а это уже более далеко идущие технологии. Voice control is the trend number C. Голосовой контроль – это тенденция под буквой С. The first step is quite basic, so that you can just control your production planning systems also via voice. То есть первый этап – это очень простой этап управления с помощью голоса и планирования производства с помощью голоса. Looking further in the future, there will be a speech assistant that also gives you answers and where you can talk to. If you say, well, I have in mind I have to do a planning task at the moment, but I think I did quite a similar planning job 2 years ago, and I think that was a plant in Belarus. Just give me the planning from that, and I want to base on that the next planning, and then you can interact via voice with your planning systems. Следующий этап – это голосовой помощник. Вы можете просто с ним разговаривать и высказывать свое мнение. Вы, например, вслух думаете о том, что да, вот сейчас мне нужно провести планирование производства, и что-то подобное я делал 2 года назад на заводе в Беларуси, поэтому мне нужно оценить, что там было предпринято, и вы получаете с помощью общения с этим помощником информацию о том, что было на этом заводе, то есть голосовое общение. Even more exciting is the neural machine translation. So there at the moment it is even today possible that if you're having a telephone conference, that if on the one hand side somebody speaks in one language in there, that on the other hand it comes out in a different language. If you predict that to the future, that will also enable complete new voice interaction with machines if the machines understand our language and not only my German or English or French or Spanish, but also your Russian, to have completely new ways of communicating with the machines. И, конечно же, очень привлекательной сферой является нейронный машинный перевод. Вы знаете, сейчас у нас есть телеконференции, и мы общаемся, перевод оказывается по скайпу и другим технологиям. То есть представьте, если в будущем можно будет использовать машинный перевод, который с помощью голоса будет помогать переводить, например, мою речь не только на немецком, испанском или французском, но и он будет распознавать речь на русском языке и таким образом способствовать и помогать коммуникации между партнерами из различных стран. Next trend, mobile devices. И следующая тенденция – это мобильные устройства. Of course, also tablets, smartphones, wearables will come into place in production planning. Конечно же, необходимо в планировании производства учитывать роль смартфонов, предметов одежды, планшетов и все эти технологии. And sensor fusion will allow it to get more and more sensors packed into smaller and smaller devices. И слияние датчиков поможет все меньшими сделать устройства, но включить в эти устройства как можно больше информации и данных. Software user experience. Что касается восприятия пользователями ПО, программного обеспечения. The systems of the production planning are quite good. Nevertheless, the users are not happy with the interface, and of course there will be an advancement there as well. И, конечно, системы планирования производства являются достаточно продвинутыми, однако часто пользователи недовольны пользовательским интерфейсом, поэтому, конечно, эта область будет развиваться. Having role-based apps will help as well in order to give a planner of assembly other applications than a planner of the body shop in order to help them perform their particular tasks. И, конечно, приложения на основе ролей, они помогут в планировании производства для того, чтобы планирующие выполняли определенные задачи, например, на линии сборки или в другом цеху. And of course, the digital twin, where I spoke before about, is also a trend that can and will definitely help.
И, конечно, я уже рассказывал о цифровых двойниках, о модели, которая, конечно же, будет помогать в работе и планировании. Artificial intelligence is the last trend that has been detected here. И искусственный интеллект – это последняя тенденция, которую необходимо выделить. First is the use of semantic networks in order to help performing planning tasks based on everything you did before. И это семантические сети, которые помогут планировать производство на основе того, что было вами сделано ранее. And I think every production planner can look forward to is the smart personal assistant. И, конечно же, все люди, планирующие производство, также ожидают с нетерпением появления умного личного помощника. There we look once more into detail what can you expect of such a smart personal assistant. И чего можно ожидать от этого умного личного помощника? Давайте посмотрим немного детальнее. Just as you can imagine, today's management assistants, there will be in the future personal digital assistants, and they will remind, suggest, support with tasks for the planners, and they will also predict the next interaction via deep learning in order to help them perform all the tasks they have to do. И, конечно же, сегодняшние помощники, они будут цифровыми помощниками, и они будут не только напоминать, предлагать и поддерживать планировщиков в их работе, но они также будут предсказывать, какие тенденции наблюдаются, чего следует ожидать благодаря глубокому обучению. Они будут также предсказывать тенденции. Of course, also if we speak about the future, we can always speak about things that have been thought about, and therefore there are also some techniques and some applications that have already been in place last year that will be the basis for a smart personal assistant like described. И, конечно, когда мы говорим о технологиях будущего, сейчас мы можем говорить только о том, о чем уже думалось, что исследовалось, и это те технологии и приложения, которые разрабатывались вот в прошлом году, например, вот это DataBox, вот эти вот продукты. Speaking about a business consultant like me, we of course have the overall picture in mind all the time. Therefore, we also, in every use case, analyze strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and of course, what is necessary in order to put that into practice, not only from an organization point of view and a system point of view, but also in the process. И, конечно, консультанты, как я, мы всегда стараемся увидеть общую картину. Мы проводим свод-анализ, анализ сильных, слабых сторон, возможностей и вызовов, и также смотрим на то, что необходимо для того, чтобы внедрить эти технологии как на организационном уровне, так и на уровне систем и процессов. So another question often was, now that you showed us so many trends, what should we focus on if we are not focusing on everything? И, конечно же, вопрос, который вы можете мне задать, вы мне столько трендов, тенденций показали, на чем же нам сконцентрировать внимание? Невозможно же сделать акцент на всем сразу, чтобы вы порекомендовали. And we said, well, important is looking at your costs, your benefits, and if it's scalable, if that can also be used in large companies. And we just threw all the trends we had in there in the analysis. И, конечно, мы разработали такую схему и посчитали, что необходимо учитывать прежде всего затраты, преимущества и масштабируемость систем, то есть чтобы можно было это применить в больших компаниях. Таким образом, мы перечислили вот эти вот все тенденции. So throwing them in, we have a look what comes out. И давайте посмотрим, что мы видим на выходе. So if you ask me what are the most promising five, these are smart personal assistant, the role-based apps, the digital twin, user interfaces, and also the smart glasses for the industry. Если вы спросите мое личное мнение, я считаю, что наиболее обещающие технологии из этих всех являются 5 технологий. Это умный личный помощник, приложения на основе ролей, цифровые двойники, пользовательский интерфейс и промышленность умных очков.
If we look now, even in the further future, the digital factory will be distinguished by a consistent database, planning support and function, and the combination of the various technologies. So if you now combine the technologies we've shown you, or I've shown you, then even new possibilities can be put into practice. И если мы заглянем еще в более дальнее будущее, то мы увидим, что все основывается на постоянных данных, и все технологии объединяются, они сливаются, поэтому новые тенденции могут быть видны. So the digital factory of the future, the planning will be based on consistent data of the shop floor and of the planning data history. И в цифровой фабрике будущего будут основываться, планирование будет основываться на постоянных потоках данных, поступающих из цехов, и функциональное планирование производства. As shown, it will be comfortable and very user-friendly. Они будут очень легкими для применения, их будет весьма просто использовать. And of course supported by artificial intelligence. Конечно, при поддержке искусственного интеллекта это будет осуществляться. Yeah, I look forward to putting that into practice. Once again, yeah. И я с нетерпением ожидаю, чтобы применить все это на практике.